Good, good afternoon to everybody. Myself, Jagdioppa Mansoor, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur. In the last session, we have discussed about meaning, nature of the motivation, and then homeostasis. After that, we have discussed motivational cycle of the first year degree students of psychology belongs to Tumkur University, Tumkur in second semester. So today we are discussing about the types of motivation. Types of motivation is called classification of motivation. Classification of motivation. So here we know that motivation is its outcomes, objectives and outcomes are to understand types of motivation means physiological motivation, sociological motivations. So we know that objective and outcomes of motivation. So meaning and definition. The word motivation is derived from the Latin term mover, which means to move. Motivation can be defined as stimulating, inspiring and including the employees to perform their best capacity. Motivation is the word derived from the word motive, which means needs, desires, wants or drives within the individual. It is the process of stimulating people to actions to accomplish the goals in the work. Goal context the psychological factors stimulating the people's behavior can be desired for many success. So it means motivation is the process that initiates, guides and maintains goal oriented behavior. In our everyday usage, the term motivation is frequently used to describe why a person does something. It is the driving forces behind human actions. So, here, what type of actions caused by livings or beings or human behavior? So, which is called what we are called classification of motivation or types of motivations. Here, the types of motivations are mainly physiological, sociological motives. Physiological or sociological motives. So, the first type of motivation is known as biological, biogenic or physiological or primary or basic. These terms known in different ways. First type of motives, first type of classification is known as physiological, biological, biogenic or primary or basic motivation. It belongs to human beings. Basic needs, hunger, thirst, love, expecting the love. These all are
belonging, these all are coming under the first motivation, which is called biological, physiological, biogenic, primary, basic motives. These all are caused by the physiological, biological within a individual. So second one, social motives or psychological motives. Sociological motives are psychological motives. Sociological motives or psychological motives are caused by their environment, their culture, affected by the society, customs, traditions. These all are behind the social motives. These all are caused by the social motives. So here the biological motives are called as psychological or physiological motives. These motives are essential for the survival of the organism. Such motives are triggered when there is imbalancement in the body. The body always tends to maintain state of equilibrium called homeostasis. Already we have discussed in last session. Homeostasis means imbalance, balance, which is balance to imbalance, balance to imbalance, imbalance to balance, which is called equilibrium or homeostasis. In many of its internal physiological processes are there. So here what is the main theme of this session is that, so classification of motives. Here drives are classified as their primary or secondary. Primary drives are related to the biological needs of the body like hunger, thirst or sex. They are based on a fundamental need and involve certain physiological or physiochemical process. Second one, another one is secondary drives also we called. There is no obvious biological need to be satisfied. Some individuals have strong needs to change, gain prestige, power, recognition, achievement, affiliation. These are reflected in the second year. These are reflected by the society, culture, customs, etc., etc. So which is the sociological or what we call socio-cultural, socio-psychological is secondary needs. So in Kannada what we telling is that, so in Kannada ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ, ಮೊದಲನೇದ್ದು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ, ಎರಡನೇದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಜಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡನೇದೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಅನುಷಂಗಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಮಾಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದರೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥವು. ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಸೊ ಈ ಮುಂತಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸಮತೋಲನ ಸಂತುಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂಲ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೀವಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವು, ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಮಾಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರತ್ಯಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಢಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಂತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರೇರಣೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಮಾಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೇ ಪೂರೈಸಲು ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರೇರಣೆ. ಇವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಹಸಿವೆ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಮಾಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಜೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಶಾಂಘಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರವ ಬೇಕು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರೇರಣೆ, ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಜಾಗೃತಿಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಧ್ವನಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾರೀರಿಕ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ವರ್ತನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖಮಯವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಾದರೆ, ಇನ್ನು ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಮಾಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧನಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಶರೀರಕ್ಕೇನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಮೂಲ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಬದುಕುವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವ,
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾಜೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ, ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ, ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ, ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿರೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು, ಈಗಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.